What choices will you make? Will you follow dogma, or will you be original? Will you choose a life of ease, or a life of service and adventure? Will you wilt under criticism, or will you follow your convictions? Will you bluff it out when you're wrong, or will you apologize? Will you guard your heart against rejection, or will you act when you fall in love? Will you play it safe, or will you be a little bit swashbuckling? When it's tough, will you give up, or will you be relentless? Will you be a cynic, or will you be a builder? Will you be clever at the expense of others, or will you be kind? Will inertia be your guide, or will you follow your passions? In the end, we are our choices. I think the value of beauty and inspiration is very much underrated, no question. But I want to be clear. I'm not trying to be anyone's savior. That is not the. I'm just trying to think about the future and not be sad. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. From now on, failure doesn't matter. You only have to be right once. Okay, instead of trying to make my life perfect, I'm going to make it interesting. I want my story to be an adventure. And that's made all the difference. I just think that there have to be reasons that you get up in the morning and you want to live. Like, why do you want to live? What's the point? What inspires you? What do you love about the future? Logical, practical thinking says you can't do it today. But if you want to produce unreasonable results in your life, like living your dream and taking charge of your destiny, you've got to be an unreasonable person. You've got to be an uncommon person. So I applaud you for your dreaming, for your running towards your dream. I applaud you for believing in yourself, because that's what life is about. Stretching and challenging, looking for ways that you can begin to improve yourself. To be able at any moment to sacrifice what you are for what you will become. Why do you wake up in the morning? Why do you put on that jersey? Why do you go out and practice? Why? Don't cry to quit. You already in pain, you already hurt. Get a reward from it. 비둘기처럼 양순하고 뱀처럼 교활할지어다. 예수님이 실제 그 말을 하셨다면 우리 인생에서 그런 어드바이스도 드물지 않겠냐. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.
다 함께 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. The church is the building we go to when we want to learn about God. Nope, this is a church. Those are people. Yep, in fact, it's you and me. You kinda lost me. The church isn't a building. The church is the people who have made Jesus the leader of their lives. And that's us. We don't go to church, we are the church. And we exist for the world. Oh, okay. I still don't get it. Let's look in the book of Acts. That's where the Bible talks about the very first church, the people who first believed in Jesus. They didn't have buildings to meet in, so they met where they could, usually in people's homes. So their church was a house? Nope, the church met in houses. Even then, the church was the people. And the apostles taught them many things about God. They did great and wonderful things with God's power. God did amazing things through everyone in the church. Through all the people? How? The people of early church put others first. They prayed together, they shared meals, they shared their time, they shared everything. Everything? Really? Are you sure? Sure, I'm sure. The Bible tells us that when one of them needed something, others shared what they had. They even sold things and used the money to help out. That's amazing. That's putting others first. The early church was really good at it. For instance, this one guy, Joseph, sold a field and brought the money to the people of the church to help those who needed it. Awesome. What made them do that? They all agreed. They all wanted to live like Jesus, and the apostles told them how Jesus put others first when he died on the cross and went up to heaven. The early church learned about Jesus and lived like him, so they put others first. I think I get it. Great, but you haven't heard the best part. When others saw how those first church people lived, it made them want to follow Jesus too. In fact, more people decided to follow Jesus every single day. Wow, God did do amazing things through the first church people. And God still does amazing things through his people when they live like Jesus and put others first. Right, because we are the church. And we exist for the world. 자, 오늘 우리에게 주신 말씀 우리 같이 읽어보겠습니다. 에베소서 2장 1장 20절에서 23절까지 말씀입니다. 에베소서 1장 20절에서 23절까지 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 교회는 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라. 아멘. 자, 어느 바닷가에 등대를 밝히는 매우 마음씨 착한 등대지기가 있었습니다. 등대를 밝히기 위해서 매달 일정량의 기름을 그가 보유하고 있어야 되는데 하루는 그 마을에 굉장히 아픈 아이의 손녀의 할머니가 뛰어와서 그 아이를 위해서 따뜻하게 집을 데펴야 되니 기름을 좀 달라고 했습니다. 이 등대지기는 어쩔 수 없이 이 기름을 좀 내어주어서 먼저 그 아이의 몸을 좀 따뜻하게 덮여주었습니다. 조금 지나고 나서 이 할머니가 다시 또 찾아왔습니다.
이 아이가 너무나도 지금 위독하니 병원에 가야 될 것 같으니 이 기름을 조금 팔아서 병원비에 보태달라는 것이었어요. 등대지기는 그 혼자 손녀와 할머니와 손녀가 살고 있는 그 가정이 너무나도 딱해서 기름을 팔아서 그 손녀와 할머니를 도와주었습니다. 조금 지나서 이 손녀가 다 낳고 이제 다시 공부를 시작하게 되었습니다. 공부를 시작하게 되자 이 손녀에게는 돈이 필요했습니다. 그래서 할머니와 손녀가 이번에는 같이 와서 학교 등록금을 내야 되니 그 기름을 조금 팔아서 등록금을 보태달라고 또 도움을 요청했어요. 이 등대지기는 마음이 너무나도 착해서 또 할머니와 손녀의 그 부탁을 거절하지 못하고 또 그 할머니와 손녀를 도와주게 되었습니다. 그러던 어느 날 마을에 사는 장정들이 고기를 잡으러 나갔다가 들어오는 길이었습니다. 그런데 어떻게 되었을까요? 등대지기가 기름을 모두 팔아서 그 손녀와 할머니를 도와준 바람에 이 마을 장정들이 제대로 길을 찾아서 들어오지 못하다가 사고가 난 것이에요. 등대들을 찾지 못한 어부들은 모두 바다 한가운데서 방황하다가요, 암초에 부딪히게 되었습니다. 그리고 죽고 말았죠. 자, 여러분이 생각하기에 이 등대지기의 문제점은 무엇일까요? 바닷가의 등대를 밝히는 마음씨가 매우 착한 등대지기. 그래서 남 어려운 사정 그냥 넘기지 못하는 사람, 남 힘든 사정 그냥 지나치지 못하는 사람. 기름을 팔아서 방도 덮여주고 수술비도 주고 등록금까지 준 사람. 근데 뭐가 문제일까요? 마음씨 착하고 남 도와주고 남 살려주면 너무 좋은데 뭐가 문제일까요? 자꾸만 우리 마음에 걸리는 무언가가 있죠. 그게 뭐예요? 이 등대지기는 기름을 왜 줬습니까? 왜 가지고 있습니까? 바로 등대를 키라고 가지고 있는 거예요. 이 등대를 밝혀서 다른 사람들을 올바른 길로 인도하라고 기름을 가지고 있는 겁니다. 이 기름을 가지고 팔아서 다른 사람의 집을 덮여주고 수술비를 주고 또 등록금을 주라고 해서 누군가가 이 등대지기에게 기름을 준 것이 아니라 바닷가에서 일하고 있는 어부들, 그들의 안전과 그들의 생명을 위해서 그들이 돌아올 때 길을 잘 밝히라고. 그래서 기름을 준 것이에요. 그런데 이 등대지기가 그 원칙을 깨트려 버린 거예요. 급한 일은 잘했습니다. 남을 돕는 일은 잘했어요. 그런데 뭘 안 했어요? 정말 중요한 일을 놓쳐버린 거예요. 교회가 그렇습니다. 끊임없이 교회에는요, 급한 일이 있고 중요한 일이 있어요. 급한 일과 중요한 일. 근데 교회라는 곳이 급한 일을 먼저 하고 중요한 일을 나중에 하게 되면 어떻게 될까요? 끊임없이 급한 일, 그 급한 일만 쫓다가 중요한 일을 놓쳐버리면 어떻게 될까요? 우리는 교회를 뭐라고 이야기하죠? 우리는 교회를 건물이라고 얘기하지 않아요. 그죠? 재정이라고 얘기하지 않습니다. 교회를 어떤 사람의 숫자, 교회가 뭐 몇 평이냐, 그렇게 이야기하지 않습니다. 교회는 건물도 아니고 재정도 아니고 사람의 숫자도 아니고요. 성경에서 뭐라고 말합니까? 바로 하나님, 그리스도의 몸이다라고 이야기하죠. 그래서 우리가 이해하기도 교회는 그리스도의 몸이다라고 이해하고 있습니다. 그러면 여러분, 그 그리스도의 몸된 교회에서 우리가 가장 중요하게 생각해야 될 것이 무엇일까요? 저와 여러분이 가장 중요하게 생각해야 할 것이 무엇일까요? 오늘 말씀은 바로 그에 대한 말씀이에요. 첫째, 교회가 그리스도의 몸으로서 가장 중요하게 행해야 될 것 중에 하나는 바로 만물을 충만하게 하는 것입니다. 만물을 충만하게 하는 것. 자, 23절에 한번 읽어보겠습니다. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이에 충만합니다. 자, 만물을 충만하게 하는 곳이 바로 교회입니다. 하나님은 우리에게 행복을 주실 때 우리의 관점에서가 아니라 누구에서 관점에서 주시느냐? 바로 하나님의 관점에서 주세요. 우리는 되게 착각을 하죠. 나에게 어떤 행복을 주고 어떤 축복을 주면 하나님께서 나의 관점에서 그렇게 주셨다고 착각을 합니다. 하나님께서 나에게 이런 복을 주셨지, 이런 건강을 주시고 어떤 물질을 주시고 어떤 능력을 주시고
그래서 내 관점으로 해석하다 보니까 사람들이 어디에 쓰느냐? 모두 내 삶에 쓰는 거예요. 내 삶을 이롭게 하고 내 삶을 윤택하게 하는데 하나님께서 주신 모든 축복을 쓰는 겁니다. 그런데 하나님께서 우리에게 그런 것들을 주실 때 하나님은 무엇을 관점으로 주시느냐? 하나님은 관점에서 주신다고요. 그렇기 때문에 하나님은 단순히 나를 거룩하게 하고 나를 온전하게 하고 나에게 평안과 기쁨을 주는 그런 것들을 바라지 않으세요. 더 나아가서 뭘 바라시느냐? 내 주변의 것들을 이롭게 하는 것을 하나님은 바라시는 겁니다. 궁극적인 하나님의 목적은 저와 여러분에게 그 모든 것들이 흘러서 여러분들이 또 제가 온전케 되는 것도 있지만 우리 주변의 모든 만물이 충만케 되는 것이 하나님의 뜻이다라는 겁니다. 창세기에 보면 하나님께서 아브라함을 복의 근원으로 부르시지요. 그 복을 근원으로 하나님께서 부르시는 까닭이 무엇입니까? 그래요. 아브라함을 복의 근원으로 삼아서 그를 통해서 많은 사람들이 충만하게 되는 거예요. 또 노아 방주 사건을 보면 하나님께서 노아와 그 후손들을 건져주시죠. 하나님께서 왜 굳이 노아를 선택하고 노아의 가족들을 선택해서 그들을 건져주셨을까요? 그들을 통해서 다시금 하나님 나라를 세워서 만물을 충만하게 하는 것이 하나님의 목적이었기 때문에 그렇습니다. 마찬가지 오늘날 교회는 이런 하나님의 방식과 하나님의 관점을 따라가는 곳이에요. 내가 가진 축복으로 내가 가진 능력으로 내가 하나님께 받은 것을 통해서 다른 사람을 얼마나 충만하게 할 수 있는지 고민하고 그렇게 날마다 애쓰는 사람들이 모인 곳이 바로 교회라는 사실입니다. 여러분들은 어떻습니까? 여러분들은 여러분들의 이웃을 충만하게 하면서 살아가고 있습니까? 아니면 여전히 여러분 자신을 위하여서 여러분 개인을 위하여서 살아가고 있습니까? 오늘날 많은 사람들이 나만 잘 살면 돼, 나만 아니면 돼 이런 두 가지로 나눠지죠. 불행은 나만 겪지 않으면 되는 것이고 축복은 나만 잘 먹고 잘 살면 되는 것이고. 네, 여러분 반드시 기억하세요. 하나님의 관점은 만물을 충만하게 하는 것이라는 거예요. 바라기는 하나님께서 우리에게 주신 모든 것을 통해서 저와 여러분이 충만할 뿐만 아니라 여러분 주변의 모든 것들을 충만하게 만들어가는 참된 교회되는 저와 여러분이 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 두 번째로 우리가 이 교회를 통해서 가져야 될 것은 바로 우리가 하나님의 군대다라는 사실입니다. 자, 22절을 같이 읽겠습니다. 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 자, 이 22절 말씀을 보면 이 교회라는 곳은 어떤 곳이냐? 바로 예수 그리스도의 군대다라는 사실을 알 수 있습니다. 그래서 이 예배소서 6장 말씀에 보면요. 하나님의 전신갑주를 입어라 라고 이야기하고 있어요. 구원의 투구를 쓰고 의의 흉배를 띠고요. 그렇죠? 또 디모데 후서 2장 말씀에 보면 이렇게 나와 있습니다. 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받아라. 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매 있는 자가 하나도 없나니 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라. 자, 바울이 디모데에게 하는 이야기인데요. 그는 디모데의 정체성이 어디에 있는지를 알려줍니다. 그 정체성이 어디에 있느냐? 바로 그리스도 예수의 병사라는 거예요. 그리스도 예수의 군인이라는 거예요. 그러면서 병사로 부르신 예수님을 기쁘게 하기 위하여서 자기 생활에 얽매여서 안 된다라는 이야기예요. 여러분, 이 말을 듣고 혹여 오해하면 안 됩니다. 그러면 내 생활은 다 상관없이 오직 내가 하나님만을 위하여서 이 교회만을 위하여서 열심히 하면 되는구나. 자, 그런 말씀이 아니고 이 말의 의미는요. 우리를 부르신 예수님의 뜻대로 예수님께서 시키는 대로 우리가 그만큼 복종해야 된다는 거예요. 그만큼 충성해야 된다는 거예요. 남자들은 20세가 넘어가면 어디를 갑니까? 군대라는 곳을 가죠. 군대에 가서 뭐를 해요? 군대에서 주는 신발을 신고 옷을 입고 모자를 쓰고 훈련에 들어가게 됩니다.
훈련에 들어가서 사격도 하게 되고 유격이라는 것도 하게 되고 갖은 구슬땀을 흘리면서 또 청소라는 것까지 하게 돼요. 정말 많은 것들을 하게 되는데 왜 군대에 가서 그 모든 것들을 하게 될까요? 네, 맞습니다. 내가 군인으로서 어떤 자세, 어떤 모습으로 살아야 되는지 거기에서 먼저 훈련을 받는 거예요. 거기서 훈련을 받는 거예요. 그래서 우리가 먼저 군대에 가면 어디를 거쳐요? 훈련소라는 곳을 거치는 거예요. 그 훈련소에서 내가 훈련을 받으면서 군인으로 거듭나고 군인으로 성장하고 그 다음에 각자의 부대로 배치를 받게 됐죠. 근데 그런 훈련이 되어 있지 않으면 어떻게 될까요? 훈련소를 거치지 않고 각자의 부대로 배치되게 되면 어떻게 될까요? 여전히 내 모습 속에 내 생각과 내 뜻, 내 주장이 너무나도 강해요. 내가 사회에서 해왔던 어떤 습관들, 그런 것들이 너무나도 강해요. 그러다 보니까 많이 부딪히게 되고 많이 싸우게 되고 부대가 흐트러지게 되는 것이죠. 그렇기 때문에 훈련소에서 반드시 그 훈련의 과정을 거치는 겁니다. 그것을 통해서 군대 명령에 복종하고 그것을 통해서 군대 질서에 복종하고 그것을 통해서 상관에게 또 충성하고 마찬가지입니다. 병사가 자기 상관이 내리는 명령, 자기가 속해 있는 그 군대에서 충성하는 것처럼 우리는요, 이 교회에 속한 지체로서 그리스도 예수 안에 속한 지체로서 또 병사로서 그 교회와 예수 그리스도에게 충성해야 되는 자인 것입니다. 디모데와 마찬가지로 우리가 그리스도의 병사이기 때문에 우리는 철저하게 우리를 부르신 우리의 상관이신 예수님께서 우리에게 내리신 그 명령에 따라 복종하며 살아야 한다는 것이. 그 삶을 통해서 우리는 점점 누구를 닮아갈까요? 바로 예수님을 닮아가는 것이. 예수님께서 하나님 말씀에 철저하게 복종하시고 그래서 자기 자신을 낮추시고 순종하시면서 십자가에 못 박혀 죽으셨던 것처럼 우리가 예수님 말씀에 순종하고 그 말씀에 복종할 때 우리는 그 예수님을 닮아갈 수 있는 거예요. 그리고 그 예수님을 닮아서 우리 또한 영광스러운 자리에 오르게 되는 것이. 하나님께서 그런 우리를 바울과 디모데와 같이 하나님 일에 귀하게 사용해 주시는 것이고요. 많은 사람들을 이롭게 하는 자로 만들어 주시는 것입니다. 우리 사랑하는 청소년 여러분, 우리는 그리스도의 군대로서 또 하나님의 몸된 교회로서 그렇게 만물을 충만하게 하는 교회로서 모인 사람들입니다. 바라기는 여러분들이 이 두 가지 사실을 반드시 기억하고 여러분들에게 어떤 그 무엇보다 바로 이 교회를 교회되게 하는 그리스도의 몸 되게 하는 이 중요한 사실이 있다는 것을 여러분들이 기억하고 이것을 잘 지켜 행함으로 하나님께 칭찬받는 믿음의 청소년 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 감사합니다. 우리가 날마다 하나님 앞에 순종하게 도와주시고 또 하나님께서 충만하게 하라 명하신 우리 주변과 이웃들을 넉넉하게 풍성하게 만들어갈 수 있는 믿음의 교회 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 우리가 교회로서의 사명을 기꺼이 다 감당하여서 하나님께 인정받는 믿음의 자녀들 되게 도와주시옵시고 우리를 통하여서 그리스도의 향기가 드러나게 하시고 예수 그리스도의 모습이 드러나게 도와주시어서 우리가 참된 하나님의 성전이요 하나님께서 거하시는 거룩한 곳이 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 사랑이 많으신 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리의 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다.
아멘.